Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving into the details, Telangana Chief Minister Revanth Reddy made an interesting post on Twitter highlighting the importance of rivers. Well, he also mentioned that all civilizations have flourished along rivers and want that if rivers are exploited, human existence itself would be at risk. He also emphasized that Musi should be a blessing for Hyderabad, not a curse, and stated that under no circumstances should Musi remain a problem for the city. He also clarified that the decision to clean the Musi river is a commitment of the people government, and Revanth Reddy also expressed that this decision would benefit not only the current generation but also future generations. He thanked everyone and every institution that supported his initiative. Meanwhile, AP Chief Minister Chandrababu Naidu stated that the rivers in the state will be interlinked. He also assured that the Polavaram project would be completed and irrigation water would be provided to the farmers of Polavaram. He also reminded that in the past, irrigation water was provided to the drought-prone Rayalaseema region, which was once similar to the stony lands of Rayalaseema. He further assured that a High Court bench will be established in Kurnool as soon as possible. But the Chief Minister reiterated in the Assembly that the government is committed to decentralizing development and promoting comprehensive growth. He also mentioned that the Lok Yukta and Human Rights Commissions will be based in Kurnool. నదుల అనుసంధానం చేసి పోలవరం పూర్తి చేసి గోదావరి అటు వంశధార గోదావరి ఇటు వస్తే పెన్న బనక చెర్లకు నీళ్లు తీసుకుపోగలిగితే ఒక గేమ్ చేంజర్ అవుతుందని చెప్పాను. ఒక్క విషయం మీరు చూస్తే అధ్యక్ష, ఆ రోజు ఒక్క కియా మోటార్స్ రావాలంటే దానికోసం రిజర్వాయర్ కట్టాలంటే నీళ్లు కావాలంటే ఒక సంవత్సరంలో కట్టి ఈరోజు ఆ రిజర్వాయర్ ద్వారా నీళ్లు ఇచ్చిన తర్వాత కియా మోటార్ వస్తే అనంతపూర్ జిల్లా ముఖ చిత్రమే మారిపోయిందంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ చూపించిన చొరవ అని చెప్పి కూడా నేను తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు రాయలసీమ మొత్తం మనం చూస్తే నీళ్లు ఇవ్వగలిగితే హార్టికల్చర్ ని మనం అభివృద్ధి చేయగలిగితే ఆ ప్రాంతానికి మహర్దశ వస్తుందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. బెంగళూరు ఎయిర్పోర్ట్ అనంతపూర్కి చాలా దగ్గర, హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కర్నూలుకి దగ్గర, ఇటు చెన్నై చిత్తూరుకి దగ్గర. ఈ మూడు అవకాశాలు ఉపయోగించుకోగలిగితే ఆ ప్రాంతాన్ని బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో పక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా మీరు చూస్తే రాయలసీమలో బెస్ట్ రోడ్స్ వచ్చాయంటే నేషనల్ హైవే కానీ స్టేట్ హైవే కానీ అది తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే వచ్చాయి దశ. అవన్నీ కూడా ఆ రోజు ప్రతిపాదన పెట్టాం, అవన్నీ వచ్చాయి. ఇంకొక పక్క ఓర్వకల్లో ఎయిర్పోర్ట్ కట్టాం. ఇంకొక పక్క మీరు చూస్తే ఈరోజు తిరుపతి ఎయిర్పోర్ట్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రన్వే పెంచి ఈరోజు ఒక హబ్ గా ఇంటర్నేషనల్ ఫ్లైట్స్ కూడా రావడానికి చూసాం. కడప ఎయిర్పోర్ట్ ను కూడా రన్వే ఎక్స్పాండ్ చేసి నైట్ ల్యాండింగ్ ఫెసిలిటీ కూడా పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చాం. అంటే ఈరోజు ఏ ప్రాంతంలో లేనటువంటి 4 ఎయిర్పోర్ట్లకు ఉన్నాయి దిశ. ఒక పక్క తిరుపతి, ఇంకొక పక్క కడప, ఓర్వకల్, ఇంకొక పక్క పుట్టపర్తి ఒకటి ప్రైవేట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. అడ్వాంటేజ్ కింద బెంగళూరు కూడా వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది దశ. ఇంకో పక్క దశ ఎడ్యుకేషన్ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాం. తిరుపతిని ఒక ఎడ్యుకేషన్ హబ్ గా తయారు చేస్తున్నాం. ఐఐటి
ఐజర్ నదులు అనుసంధానం చేసి పోలవరం పూర్తి చేసి గోదావరి అటు వంశధార, గోదావరి ఇటు వస్తే పెన్నా, బనక చెర్లకు నీళ్లు తీసుకుపోగలిగితే Well, Minister Lokesh announced plans to create 5 lakh IT jobs and sought the support of 164 NDA MLAs to achieve this goal. He revealed that TCS will be launched in Visakhapatnam and 2 IT companies will set up data centers at IT Hills within 3 months. A large convention center and new hotels will be established in the city, and the Bogapuram airport development is being expedited. Well, Lokesh also took personal responsibility for bringing a sea lining cable from NIXI and Singapore to Visakhapatnam. Efforts are underway to attract the top 100 IT companies to the city. ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్స్ పాలసీ మరియు డేటా సెంటర్ పాలసీ పైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. 2014లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన జరిగింది అధ్యక్ష. ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన అనేది ఆంధ్రులు కోరుకుంది కాదు. ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరిగింది. అందరం కలిసికట్టుగా 62 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేశాం. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, రాబోయే తరాల పరిస్థితి ఏంటి, పిల్లల ఉద్యోగాలు ఉపాధి పరిస్థితి ఏంటి అని అంతన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరిగినాయి అధ్యక్ష. అయినా కూడా ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన జరిగింది. విభజన నుంచి మనం కోలుకునే సమయంలో ప్రత్యేకంగా ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఆనాడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం జరిగింది అధ్యక్ష. మనం ఒక్కసారి చూస్తే మనందరి సభ్యులందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఉమ్మడి అనంతపూర్ జిల్లా ఆటోమోటివ్ క్యాపిటల్ గా, ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ గా, చిత్తూరు కడప జిల్లా వచ్చేగల ఎలక్ట్రానిక్స్ క్యాపిటల్ గా, నెల్లూరు జిల్లా డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్ క్యాపిటల్ గా, అదేవిధంగా ప్రకాశం వచ్చేసి ఆనాడు పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అదేవిధంగా ఇది బయోఫ్యూల్స్ హబ్ గా, ఇంకా కృష్ణా గుంటూరుకు వచ్చేగల రాజధాని ఎటుగా ఉంది, అదేవిధంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లా వచ్చేగల పెట్రోకెమికల్స్, పోర్ట్ లెడ్ ఎకానమీ, ఆక్వా హబ్ గా తీర్చిదిద్దాం. ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చేగల ఫార్మా, మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఐటీ హబ్ గా ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా అమరావతి ఒకే రాజధాని ఉంటుందని చెప్పేటప్పుడు చాలా స్పష్టంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ గురించి కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా మీరు చూస్తే అధ్యక్ష 2014 నుంచి 19 మధ్యన పెద్ద ఎత్తున ఆనాడు ఐటీ పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. ప్రత్యేకంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ కి వచ్చేగల తిరుపతి అదేవిధంగా కడపని కేంద్రంగా పెట్టి ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పరిశ్రమలు కూడా తీసుకొస్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. ఒక్కసారిగా మనం చూస్తే 5 సంవత్సరాల అధ్యక్ష దాదాపు 53 కంపెనీలు, 15,000 కోట్ల పెట్టుబడి, 97,226 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి ఒప్పందం ఆనాడు కుదిరించుకుంటాం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా అధ్యక్ష 2014 వచ్చేగల భారతదేశంలో మీరు చూస్తే సెల్ ఫోన్ తయారవుతే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో 0 ఫోన్లు తయారయ్యేది అధ్యక్ష. అదే చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో 5 సంవత్సరాలు భారతదేశంలోని 25% సెల్ ఫోన్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆనాడు తయారయ్యే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చా అధ్యక్ష. ఈరోజు ఎలక్ట్రానిక్స్ పాలసీ మరియు డేటా సెంటర్ పాలసీ పైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినందుకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. 2014లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన జరిగింది అధ్యక్ష. ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన అనేది ఆంధ్రులు కోరుకుంది కాదు. ఆనాడు పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరిగింది. అందరం కలిసికట్టుగా 62 సంవత్సరాలు హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేశాం. ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది, రాబోయే తరాల పరిస్థితి ఏంటి, పిల్లల ఉద్యోగాలు ఉపాధి పరిస్థితి ఏంటి అని అంతన పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన జరిగినాయి అధ్యక్ష. అయినా కూడా ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన జరిగింది. విభజన నుంచి మనం కోలుకునే సమయంలో ప్రత్యేకంగా ఒకే రాష్ట్రం ఒకే రాజధాని కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ జరగాలనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో ఆనాడు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటాం జరిగింది అధ్యక్ష. మనం ఒక్కసారి చూస్తే మనందరి సభ్యులందరికీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాం. ప్రత్యేకంగా ఉమ్మడి అనంతపూర్ జిల్లా ఆటోమోటివ్ క్యాపిటల్ గా, ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లా రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ క్యాపిటల్ గా, చిత్తూరు కడప జిల్లా వచ్చేగల ఎలక్ట్రానిక్స్ క్యాపిటల్ గా, నెల్లూరు జిల్లా డైవర్సిఫైడ్ ఇండస్ట్రీస్ క్యాపిటల్ గా, అదేవిధంగా ప్రకాశం వచ్చేసి ఆనాడు పేపర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, అదేవిధంగా ఇది బయోఫ్యూల్స్ హబ్ గా, ఇంకా కృష్ణా గుంటూరుకు వచ్చేగల రాజధాని ఎటుగా ఉంది, అదేవిధంగా ఉభయ గోదావరి జిల్లా వచ్చేగల పెట్రోకెమికల్స్, పోర్ట్ లెడ్ ఎకానమీ, ఆక్వా హబ్ గా తీర్చిదిద్దాం. ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చేగల ఫార్మా, మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, ఐటీ హబ్ గా ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చాలా స్పష్టంగా అమరావతి
ఒకే రాజధాని ఉంటుందని చెప్పేటప్పుడు చాలా స్పష్టంగా అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ గురించి కూడా మాట్లాడటం జరిగింది అధ్యక్ష. దాంట్లో భాగంగా మీరు చూస్తే అధ్యక్ష 2014 నుంచి 19 మధ్యన పెద్ద ఎత్తున ఆనాడు ఐటీ పాలసీలు తీసుకొచ్చాం. ప్రత్యేకంగా Well, Deputy Chief Minister Batti Vikramarka stated that while the previous government was ruled by land laws, the government is focused on people at governance. As a part of the Congress government's people-centric approach, a face-to-face program with ministers was initiated to address public issues. And Deputy CM Batti participated in this program where a large number of people and Congress workers gathered to present their problems. Well, during this event, Batti Vikramarka received petitions from the public. A heated discussion took place in the assembly about the privatization of Visakhapatnam Steel Plant, while Deputy CM Pawan Kalyan stated that their aim is to prevent privatization and emphasize that plant belongs to the state, not any individual or region. He also mentioned that the issue was raised with Union Minister Amit Shah earlier, while acknowledging the challenges in the plant management such as investment, mines and skill development. Pawan Kalyan assured workers that he would take their concerns to the central government if a comprehensive action plan was created. ముఖ్యంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించి అధ్యక్ష, ఇది ఒక పార్టీకి సంబంధించో లేదంటే కొద్దిమంది ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించింది. చాలాసార్లు పదే పదే నేను అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పాను అధ్యక్ష, ఇది చాలా భావోద్వేగంతో చాలా త్యాగాల నడుమున వచ్చిన స్టీల్ ప్లాంట్. ఇది గతంలో కూడా గత వైసీపీ పాలనలో కూడా అది ప్రైవేటీకరణ జరగబోతోంది. ఆ రోజున మన మంత్రి గారు చెప్తున్నాడు, అచ్చెన్నాయుడు గారు చెప్తున్నాడు, ఎందుకు ఆ రోజు ధర్నా చేశారు, వీళ్ళందరూ ఎందుకు వచ్చారంటే దానికి ఆ సమయంలో జరిగింది ఏంటంటే కొంతమంది కార్మిక సంఘాల నాయకులు కూడా ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళి అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన మాటలు ఏంటంటే, మేము దీన్ని కొంత భూమిని అమ్మేస్తాం మీకు ఇస్తామని చెప్తే అది నిర్వీర్యం చేయడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తే మేమందరం అడ్డుకున్నాం అధ్యక్ష, మా అందరితో సహా. ఇది మొన్న కూడా కార్మిక సంఘాల నాయకులతో కూర్చున్నప్పుడు ఇదే అభ్యర్థన ఇచ్చారు, ఇది ప్రైవేటీకరణ చేయకూడదంటే మీరు ఎంత కమిటెడ్గా ఉన్నారో మేము అంతే కమిటెడ్గా ఉన్నాం. 2021 ఫిబ్రవరిలో మేము అమిత్ షా గారిని కలిసాం అధ్యక్ష, హోంమంత్రి అమిత్ షా గారిని కలిసి వారికి నేను ఇచ్చింది కూడా ఏంటంటే, ఇది మాకు చాలా భావోద్వేగాలతో కూడింది, చాలా త్యాగాలతో కూడింది, దయచేసి దీన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ప్రైవేటీకరణ చేయకండి అని చెప్పాం అధ్యక్ష. అలాగే మీరు గతంలో కూడా 2019-14 ఆ సమయంలో డ్రెడ్జింగ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియాను కూడా దాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేస్తామంటే మేమే ముందుండి దాన్ని ఆఫ్ చేసాం అధ్యక్ష. ఇది పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ లాభసాటిగా ఉన్నాయి, లాభాల దిశగా నడుస్తున్నాయి, కొద్దిపాటి నష్టాల దిశగా నడుస్తున్నాయి, వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, ప్రభుత్వాలు పిఎస్యూస్ నడవాలనేది మా ఆకాంక్ష మా అందరినీ. When it comes to Vizag Steel Plant, we are extremely committed not to privatize. ఇది మా అందరి కమిట్మెంట్ అధ్యక్ష. అలాగే దీనికి ఇందాక మంత్రి గారు చెప్తున్నట్టుగా కొన్ని దీన్ని రన్ చేసే ఇష్యూస్ లో చాలా లోపాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. దాన్ని స్కిల్ ని ఎన్హాన్స్ చేసుకోవాలి, దాన్ని కొంత పెట్టుబడి కావాలి, దానికి కొంత క్యాప్టివ్ మైండ్స్ కావాలి, లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి.
ప్రతిసారి నేను కార్మిక సంఘాలతో కూడా ప్రత్యేక ఈ మధ్యన ఒక 4 రోజుల క్రితం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది అధ్యక్ష. వాళ్ళు కూర్చోబెట్టి దానికి సంబంధించి మీరు ఒక సమగ్రమైన ఒక కార్యాచరణ ఇవ్వండి మాకు. మీరు వస్తే నేను కేంద్ర ప్రభుత్వం నేను ప్రత్యేకించి నేను కూడా నాకు సంబంధించి నేను కూడా తీసుకెళ్తాను తెలియజేస్తాను అధ్యక్ష. ముఖ్యంగా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించి అధ్యక్ష, ఇది ఒక పార్టీకి సంబంధించో లేదంటే కొద్దిమంది ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించి మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించింది. చాలా సార్లు పదే నేను అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పాను అధ్యక్ష. ఇది చాలా భావోద్వేగం, చాలా Well, AP Minister Anita warned that anyone involved in ganja cultivation or trafficking will face PD Act charges and punishment. She criticized the YCP government for not taking action against ganja and blade gangs and despite their criminal activities, highlighting the previous government's failure to review the ganja issue. Well, she also stated that criminals had been emboldened and also since the coalition government they have formed a special task force and subcommittee to tackle ganja related issues and an anti-narcotics task force has also been set up with an additional DGP level officer overseeing it. Well, the cabinet has also approved this initiative. అధ్యక్ష, ఈ నకిలీ యాప్స్, ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నది మన టైంలో ఏం లేదు అధ్యక్ష. కానీ 2020 దగ్గరకు వచ్చారు అధ్యక్ష. కోవిడ్ అన్నది వచ్చిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ గా చాలా మంది క్రైసిస్ ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని కూడా ఎన్కేజ్ చేసుకోవడానికి క్రైమ్ అన్నది కొత్త పొంతులు తొక్కింది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళ బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఈ లోన్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయటం, అదేవిధంగా ఇందాక మన వాళ్ళు అన్నట్టు షెల్ కంపెనీస్ నుంచి అదేవిధంగా కొంతమంది దివాలా తీసిన వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ సంపాదనకి ఒక మార్గంగా దీన్ని ఎంచుకున్నారు అధ్యక్ష. అదే టైంలో ప్రజల తాలూకా సెంటిమెంట్ కానీ వాళ్ళ తాలూకా భావోద్వేగాలతో వాళ్ళు ఒక క్యాష్ చేసుకోవడానికి ఈ లోన్ యాప్స్ ని క్రియేట్ చేయటం, అదేవిధంగా వాళ్ళకి 5,000, 4,000 అన్నది వాళ్ళకి చిన్న అమౌంట్స్ అధ్యక్ష. ఇందాక మన గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా ఒక SMS వస్తుంది, మీకు ఎటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అవసరం లేదు, ఇన్స్టెంట్ గా మీకు లోన్ ఇస్తామని చెప్పేసి 5,000, 10,000. ఇప్పుడు చిన్న పిల్లలు చదువుకునే పిల్లలు కూడా వాళ్ళకి పాకెట్ మనీ కూడా వాళ్ళని అడగలేక, తల్లిదండ్రులను అడగలేక ఇలాంటి యాప్స్ కి బలైపోయిన పరిస్థితులు కూడా చాలా కనిపించినాయి అధ్యక్ష. ఇటువంటి సందర్భంలో అధ్యక్ష వాళ్ళకి ఆ యాప్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళకి వెంటనే ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది, వాళ్ళు ఎగ్రీ కొడతారు అధ్యక్ష. ఎగ్రీ కొట్టిన వెంటనే వీళ్ళ కాంటాక్ట్స్ అన్ని వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, వీళ్ళ గ్యాలరీ మొత్తం వాళ్ళ హ్యాండ్ ఓవర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇందాక మన గౌరవ సభ్యురాలు చెప్పినట్టు 3,000 నుంచి 3 లక్షల వరకు ఆగిపోయిందండి. ఇంకా అదృష్టం అధ్యక్ష. ఒక్కసారి కనుక లోన్ యాప్ లో డబ్బులు తీసుకుంటే వాడికి చావైన శరణ్యం అధ్యక్ష. అంతకుమించి అక్కడ నెవర్ స్టాప్ అనమాట అది. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడుగుతూనే ఉంటారు, అడిగింది ఇవ్వకపోతే, టైంకి ఇవ్వకపోతే వెంటనే కాంటాక్ట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఈ ఎంఐ పోలీసులకు దొరికారని, తప్పుడు పనులు చేస్తూ పోలీసులకు దొరికారను, మార్పుడు ఫొటోస్ పలానా వాళ్ళకి పంపిస్తామని ఇది తట్టుకోలేక చాలా మంది సూసైడ్ చేసుకున్న పరిస్థితి కూడా కనిపిస్తుంది. చర్యలు తీసుకోలేదా? ఆల్రెడీ అందరి మీద కూడా ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఎవరైనా దొరికిన తర్వాత కూడా అధ్యక్ష సుమారుగా దగ్గర 199 మందిని ఈ రోజు అరెస్ట్ చేశాం అధ్యక్ష. వాళ్ళు అరెస్ట్ చేయడమే కాదు అధ్యక్ష, వాళ్ళందరూ కూడా రిమాండ్కి వెళ్తారు అధ్యక్ష. 306 కానీ 307 కానీ వెళ్లే పరిస్థితులు వాళ్ళందరికీ కూడా చట్టాలైతే చాలా కట్టుదిట్టమైనవి అధ్యక్ష. ఎంత చట్టాలు మనం కఠినతరం చేసినా వాళ్ళ తాలూకా టెక్నాలజీ బేసెస్ పెట్టుకుని ఇంకొంచెం మనం ఒక స్టెప్ వేస్తే వాళ్ళకి 10 స్టెప్లు ముందు ఉంటున్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, ఈ నకిలీ యాప్స్, ఈ ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నది మన టైంలో ఏం లేదు అధ్యక్ష. కానీ 2020 దగ్గరకు వచ్చారు అధ్యక్ష. కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఫైనాన్షియల్ గా చాలా మంది క్రైసిస్ ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని కూడా ఎన్కేజ్ చేసుకోవడానికి క్రైమ్ అన్నది కొత్త పొంతులు తొక్కింది అని చెప్పడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణగా మనం చెప్పొచ్చు అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అవతల వాళ్ళ బలహీనతలను క్యాష్ చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఈ లోన్ యాప్స్ క్రియేట్ చేయటం, అదేవిధంగా ఇందాక మన వాళ్ళు అన్నట్టు షెల్ కంపెనీస్ నుంచి అదేవిధంగా Well, the Lok Manthan program will be attended by 2,500 delegates from both within the country and abroad. Well, Union Minister Kishan Reddy has urged the people of Telangana to witness the exhibition and cultural events being organized at Shilparavam. He also mentioned that discussions on family systems, environmental conservation and social integration will take place during the Lok Manthan. నేను భాగ్యనగర్ ప్రజలందరికీ, తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, 4 రోజుల పాటు ఈ యొక్క శిల్పారామంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క స్టాల్స్ ఏవైతున్నాయో, పెవిలియన్స్ ఏవైతున్నాయో, ఎగ్జిబిషన్స్ ఏవైతున్నాయో, ఏవైతే కల్చర్కి సంబంధించిన స్టాల్స్ ఏవైతున్నాయో, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటినీ సందర్శించాల్సిందిగా తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా నేను స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాను. మన అదృష్టము 4 రోజుల పాటు ప్రజ్ఞా ప్రభావం ద్వారా లోక్ మంథన్ కార్యక్రమం మన భాగ్యనగర్లో జరుగుతూ ఉంది. దీనికి సుమారు 2,500 మంది ప్రతినిధులు,
సుమారు 2500 మందికి పైగా జానపద కళాకారులు, సంగీత కళాకారులు అనేక రాష్ట్రాల నుంచి కూడా ఇక్కడికి రాబోతున్నారు. ఇక్కడ ఇదే వేదికలో అనేక రకాల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు కూడా జరుగుతాయి. వీటన్నిటిని తిలకించాల్సిందిగా నేను అన్ని వర్గాల ప్రజలను భాగ్యనగర్ నుంచి ఆహ్వానిస్తా ఉన్నాను. నేను భాగ్యనగర్ ప్రజలందరికీ, తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కోరుతా ఉన్నాను, 4 రోజుల పాటు ఈ యొక్క శిల్పారామంలో జరుగుతున్నటువంటి ఈ యొక్క స్టాల్స్ ఏవైతున్నాయో, పెవిలియన్స్ ఏవైతున్నాయో, ఎగ్జిబిషన్స్ ఏవైతున్నాయో, ఏవైతే కల్చరల్ సంబంధించిన స్టాల్స్ ఏవైతున్నాయో, హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్ సంబంధించినటువంటి ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతున్నాయో వీటన్నిటిని సందర్శించాల్సిందిగా తెలంగాణ ప్రజలందరూ. Well, the Anti-Corruption Bureau conducted raids in Aminpur municipality of the erstwhile Medak district. During the raid, former secretary of the Iranpur village Panchayat Sachin was taken into custody by the authorities. Well, Sachin allegedly demanded a bribe from a person named Malesh in exchange for allocating a house number. Well, Malesh filed a complaint with the ACP officials, leading to an investigation. The authorities then questioned Sachin and collected the list of house members he also allocated during his tenure in Ilapur. Well, after the investigation, the ACB officials arrested Sachin. Well, fishermen have demanded that Minister Sridhar Babu to take special initiatives for their development. Well, in Manthani, Peddapalli district, fishermen organized a rally on the occasion of World Fishers Day, and the rally started from Boinapet and proceeded to Ambedkar Chowk in Manthani. Well, during the event, various cultural activities and performances were also held. Well, District Fisheries Department Director Potavareni Kanti demanded that the Telangana government work towards the welfare of fishermen. ప్రపంచ మత్స్యకారుల దినోత్సవం సందర్భంగా మంతని మత్స్యకార సొసైటీ సందర్భంగా బోయిన్పేట నుంచి వెళ్ళి మంతని అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. అంబేద్కర్ చౌక్ లో మా యొక్క కులవృత్తి అయిన చేపలు పట్టడం, వలలు వేయడం, తోబెలతో చేపలు పట్టడాన్ని ప్రదర్శించాము. అందరం కూడా మా యొక్క మత్స్యకారుల కష్టాలను ప్రభుత్వం గుర్తించాలని మత్స్యకారులందరి తరఫున వేడుకుంటున్నాం. ఈ యొక్క ప్రభుత్వం ఏర్పడంలో మత్స్యకారుల పాత్ర చాలా కీలకమైనది. దయచేసి మా మత్స్యకారులకు కొత్త కొత్త స్కీమ్స్ ఇచ్చి మా అందరినీ అభివృద్ధి పదంలో నడిపించి మాకు లోన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని గౌరవ మంత్రివర్యులు దుద్దిల శ్రీధరబాబు గారిని ప్రత్యేక చొరవ తీసుకొని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారికి విన్నవించి మా యొక్క మత్స్యకారులందరికీ కూడా మా యొక్క కుల వృత్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చెప్పేసి మా అందరి మత్స్యకారులందరి తరఫున మేము వేడుకుంటున్నాం. గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన స్కీమ్లను ఈ ప్రభుత్వం కూడా కంటిన్యూ చేసి మాకు ట్రాక్టర్ల మా ట్రాలీలను, ఆటోలను, స్కూటీలను, వలలను, స్కూటీలను మా అందరికి కూడా అందించాలని చెప్పేసి మాకు లోన్ సౌకర్యాలను అందరికి మహిళలకు అందరు కూడా మా అందరికి కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి వేడుకుంటూ ఇప్పుడున్న కాలంలో చికెన్ కానీ మటన్ కానీ ఏ ఒక్క కూరలను తీసుకున్నా కూడా అవన్నీ కూడా కల్తీ జరిగి మన ఆరోగ్యాన్ని చాలా నష్టపరుస్తున్నాయి. ఎలాంటి నష్టం వాటిల్లని ఏకైక ఆహారం ఏదైనా ఉందంటే అదొక చేపలేనని చెప్పేసి అందరూ కూడా ఒప్పుకున్న ఈ యొక్క చేపలను మా అందరినీ కూడా మీ అందరికి అందించడానికి మా యొక్క మత్స్యకారులు రాత్రి పగళ్ళు చెరువులో చేపలు పడుతూ ఎండనక వాననక చలిలో కూడా ప్రాణాలు తెగించి పాములు తేళ్లు ఉన్నా కూడా మొక్కలున్నా కూడా మా యొక్క మత్స్యకారులు మీ అందరికీ మంచి పౌష్టికాహారం అందించడానికి చేపలను పట్టి మీ అందరికి అందిస్తున్నాం. అలాంటి మత్స్యకారులు అందరినీ కూడా మీ అందరూ గౌరవించి మాకు సంఘంలో ఈ యొక్క
Well, Kunduru Sanjay Murthy, a Telugu officer, has been taken charge as the Controller and Auditor General of India. He was sworn in by President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan in Delhi, becoming the first Telugu person to hold the position. Well, Sanjay Murthy, the son of former MP KSR Murthy, joined IAS in 1989 with Himachal Pradesh cadre and later served in various central services. In 2021, he became the Secretary of Higher Education and played a key role in implementation the new National Education Policy. Well, before his retirement, he was appointed as CAG General by the central government. Well, Congress councillors and ward in charges staged a protest at Miryalaguda Municipal Office in Nalgonda district against the actions of Municipal Chairman Bhargav. Well, they sought clarification on illegal constructions via the RTA Act, criticizing Bhargav, who has been in power for 15 years, for seeking explanation from officials. Well, the councillors accused him of creating drama to hide his own mistakes and alleged that he is using municipal land lease deals to fill his own pockets. Well, they assured the public that the Congress party would support them and there was no need for concern. గత అధికారంలో ఉండి ప్రజలను మోసం చేసి Well, those were the latest updates in Regional Bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Stay tuned.